Exercise 8.1 ninth sum. In a parallelogram ABCD, 2 points PQ are taken on diagonal BD such that OP equal to BQ. Show that question number 1. Triangle APD is congruent to CBQ. And next question AP equal to CQ. Next question, triangle AQB is congruent to triangle CPD. Fourth question, AQ equal to CB. Fifth question, APCQ is a parallelogram. This is what we have to prove. Okay. Let us see the diagram. ABCD is the diagram. And PQ on the points on BD, diagonal BD. Okay. முதல்ல நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்? APD இந்த ட்ரையாங்கிளும் CQB இந்த ட்ரையாங்கிளும் காங்க்ருவென்ட்னு ப்ரூவ் பண்ணோம். எப்படி பண்ணுறது? முதல்ல BQ is equal to PD ஆல்ரெடி given, அது கொடுத்துட்டா அது சரியா? Such that OP equal to BQ, DP equal to DQ, OP இல்லை அது D. Okay, DP equal to BQ. முதல்ல இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளில் இது ரெண்டு ஈக்குவல்னு அவனே கொடுத்துட்டான். And AD equal to BC because they are the sides of the parallelogram. Sides of the parallelogram. And in the angle, இது வந்து parallelogramனா BD is the transversal. Therefore, angle Dயும் angle DBயும் alternate angles. Interior alternate angles are equal. So, நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்க்ருவெண்ட். எப்படி? இந்த சைடு காங்க்ருவெண்ட், இந்த சைடு காங்க்ருவெண்ட், இந்த ஆங்கிள் காங்க்ருவெண்ட். ஸோ சைடு ஆங்கிள் சைடு படி இது ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்க்ருவெண்ட். ஓகே, இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன். BQ ஈக்குவல் டு PD given, DP ஈக்குவல் டு BQ கொடுத்துட்டாங்கனே சரியா? தென் இது ரெண்டும் வந்து parallelogram சைட்ஸு ADயும் BCயும். ஸோ தே ஆர் ஈக்குவல். இன்னொன்று வந்து இது parallelogramனால BD acts as a transversal. அப்போ alternate angles are equal. Angle D equal to angle B. Therefore, side angle side axiom படி இது ரெண்டும் வந்து congruent. இந்த ரெண்டு triangleம் congruent. Okay? SAS congruency படி ரெண்டு triangleம் congruent. First question proved up. Therefore, second question AP equal to CQ. AP equal to CQ because CPCT. They are the congruent parts of the congruent triangle. சரியா? So, AP equal to CQ. They are the congruent parts of the congruent triangle. So, second question proved. Okay. So, third question வந்து triangle AQB is congruent to CPD. AQB is congruent to CPD. ஏற்கனவே இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் பண்ணிட்டோம், இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் பண்ணுறோம். இதுவும் அதே மாதிரி தான் வரும். BQ is equal to PD given ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அது ஈக்குவல். அப்புறம் ABயும் DCயும் are the opposite sides of the parallelogram. Again this acts as the transversal. So angle B equal to angle D. Same SAS congruency படி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் congruent. Okay, a third question provides. Then what is the fourth question? AQ is equal to CP. Yes, because they are CPCT, congruent parts of the congruent triangles. In the rendu triangle congruent na, this AQ is part of this triangle and CP is part of this triangle. CP is part of this triangle. Therefore, these two triangles are congruent. These two AP equal to CP, CPCT, congruent parts of the congruent triangles. Okay, fourth question முடிஞ்சிட்டா. Then fifth question, APCQ is a parallelogram னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம வந்துருச்சது. ஏன்னா இங்கே AQ equal to CP வந்து CPCT ப்ரூவ் பண்ணுமா? அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டில் வந்து முதல் ட்ரையாங்கிள், இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளில் AP is equal to CQன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். Therefore, it is a opposite sides are equal and parallel na, that is a parallelogram. One pair of opposite sides are equal naale it is a parallelogram da. Okay. 10th question பார்க்கலாம். ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars. AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. Show that. So in ABCD is a parallelogram. AP and CQ are the perpendiculars from the vertices A and C.
ஏலேருந்து இந்த பர்பெண்டிகுலரும் சிலேருந்து இந்த பர்பெண்டிகுலரும் இருக்குங்கன்னா ஆன் டயக்னல் பிடி இதுதான் டயக்னல் பிடி ஷோ தட் ஏபிபி இஸ் காங்க்ருவென்ட் டு சிக்யூடி. ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்க்ருவென்ட்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின். அண்ட் தென் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்யூ அது ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, தென் இது ரெண்டும் ப்ரூவ் பண்ணணும் நம்ம. இப்போ முதல்ல இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துப்போம். ஏபிபியும் சிக்யூடியும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஏடியும் வந்து ஏடியும் பிசியும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் அ parallelogram. ஏன்னா ABCD இஸ் அ parallelogram. ஓகேயா? தென் ஆங்கிள் பியும் ஆங்கிள் கியூவும் 90 degrees. ஆங்கிள் பியும் ஆங்கிள் கியூவும் 90 degrees. ஓகே, தென் ஆங்கிள் இது parallelogramனால this acts as the transversal. This acts as the transversal. ஸோ நமக்கு இந்த ஆங்கிளும் ஆங்கிள் டியும் ஆங்கிள் பியும் ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அதுபடி. ஸோ இது வந்து parallel இந்த லைன் ஆக்ட்ஸ் as a transversal. அப்போ ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஆங்கிள் டியும் இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஆங்கிள் பியும் ஈக்குவல். அண்ட் இது வந்து ரெண்டும் 90 degrees ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டோம். ஸோ ஆங்கிள் சைடு படி இது ரெண்டும் வந்து ஆங்கிள் சைடு ஆங்கிள் படி இது ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்க்ருவென்ட். ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இருந்தாலே தென் த தேர்ட் ஆங்கிள் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல். ஸோ அதுபடியும் இது வந்து காங்க்ருவென்ட் தான். ஏஏ காங்க்ருவென்சின்னு சொல்லலாம், இல்லைனா இன்னொரு சைடு காங்க்ருவெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ஏஎஸ்ஏ காங்க்ருவென்சியும் சொல்லலாம். ஓகே, அதுபடி இது ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்க்ருவென்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன? ஏபி ஈக்குவல் டு சிக்யூ எஸ் சிபிசிடி தான். பிகாஸ் இந்த ட்ரையாங்கிளோட பார்ட் இது, இந்த ட்ரையாங்கிளோட பார்ட் இது. ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் காங்க்ருவென்ட்னா அதில் எந்த பார்ட்டு எந்த ஆங்கிளுமே ஈக்குவல் தான். தேர்ஃபோர் ஏபி ஈக்குவல் டு சிக்யூ. தட்ஸ் ஆல், ப்ரூவ்டு. இந்த சம்மம் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இதோட 9 and 10 முடிச்சிட்டோம். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம். ஓகே.